تاجیکستان صاحب استقلال. روزا با 5 زبان برنامه‌های تاجیکستان سرزمین تشخص‌های کارزار ننگ و ناموسی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردمان و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. با پیشوایی دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. иштирок ва суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар 80-умин солгарди қабули оинномаи созмони милали муттаҳид дар шаҳри нью-йорк. ҷабҳаи бузурги созандагӣ дар шаҳру навоҳии кишвар сокинон бо иҷрои корҳои бунёдӣ дар рушди ватан ҳиссагузорӣ мекунанд. намунаи хуби истифодаи замин дар ноҳияи мир Саид Алии Ҳамадонӣ аҳли заҳмат пас аз гирифтани ҳосили дилхоҳ ба кишти такрорӣ шурӯъ намуданд. нақши кишоварзон дар ғановати бозори истеъмолӣ. кишоварзони кишвар бо истифода аз роҳу василаҳои муфид ба фаровонии ҳосил эътимод доранд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. шоми имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз иштирок дар 80-умин иҷлосияи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз шаҳри Нью-Йорк ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки 22 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо сарварони як қатор давлатҳо мулоқот намуданд. 22 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи ҷаласаи 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо президенти ҷумҳурии социалистии Ветнам Леонг Кионг мулоқот намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистону Ветнамро новобаста аз мавқеи ҷуғрофӣ анъанаҳои деринаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ пайванд менамояд. таъкид гардид ки ду кишвар барои таъмини оромию субот ба хотири рушду пешрафт манфиатҳои умумӣ ва талошҳои муштарак доранд ва ба арзишҳои сулҳу дӯстӣ ва ҳамкорӣ арз мегузоранд. барои рушди фаъоли ҳамкорӣ ва таҳкими муколамаи сиёсӣ пешниҳод гардид ки вазоратҳои корҳои хориҷии ду кишвар барои андешидани чораҳои муассир вазифадор карда шаванд. дар ин замина таҳкими ҳамкории байни парлумонию байниидорӣ зарур шумурда шуд. ҷонибҳо аз имконоти мавҷудаи рушди муносибатҳо ёдовар шуда пешниҳод намуданд ки талошҳо барои истифодаи босамари онҳо ба нафъи мардумони ду кишвар бештар гардонда шаванд. ба афзуnnамоии ҳаҷми гардиши молу маҳсулот миёни ду кишвар рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, хусусан навсозӣ, технологӣ, соҳаи саноати сабук ва кишоварзӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва сайёҳӣ низ зарур дониста шуд. дар мулоқот ҳамчунин оид ба ҳамкории ду кишвар дар доираи созмони милали муттаҳид, созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор сурат гирифт.
22 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нью-йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид бо президенти ҷумҳурии Португалия муҳтарам Марсело Ребелу де Соуза мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ масоили вобаста ба таҳким ва густариши дӯстию ҳамкорӣ миёни ду кишвар дар доираи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба баррасӣ шуд. мо раванди рушди робитаҳои ҳамкории тоҷикистону Португалияро дар доираи Иттиҳоди Аврупо мусбат арзёбӣ намуда, хоҳони тавсияи онҳо дар қолаби дуҷониба низ ҳастем, изҳор доштанд дар оғози суҳбат сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таваҷҷӯҳи зиёд ба тавсияи муколама ва тамосҳои сиёсии байнидавлатӣ дар сатҳҳои гуногун, тақвияти заминаи қарордодию ҳуқуқии робитаҳо ва густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ зоҳир гардид. таъкид гардид ки истифода аз захираҳои фаровони табиӣ ва башарии Тоҷикистон аз ҷумла манбаъҳои энергияи сабз, маъданҳои нодир ва дар якҷоягӣ бо технологияҳои пешрафтаву сармояи Португалия метавонад ба нафъи ҳарду кишвар хизмат намояд. ҳамкорӣ дар бахшҳои башарӣ аз ҷумла маориф, тандурустӣ, фарҳанг, сайёҳӣ ва табодули устодону донишҷӯ низ дорои имконоти фароғ арзёбӣ гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба таҳкими ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди Аврупо, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ аз ҷумла атрофи мавзӯъҳои вобаста ба обу иқлим ва пуштибонӣ аз сулҳу субот дар ҷаҳони пешгӯинашавандаи имрӯза сурат гирифт. 22 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи мубоҳисаҳои 80-уми маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерреш мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ раванди ҳамкории гуногунҷанба ва пурсамари Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид баррасӣ шуд. тавре таъкид гардид авҷ гирифтани мухолифатҳои геосиёсӣ, таҳдидҳои амниятӣ, даргириҳои мусаллаҳона, терроризм ва ифротгароӣ, буҳронҳои иқтисодӣ ва молиявӣ ва ноамнии озуқаворӣ идомаи босамари ҳамкории муассирро тақозо менамояд. доир ба татбиқи рӯзномаи 2030 оид ба рушди устувор ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид 2 диди дабири кул оид ба низоми муосири Созмони Милал ва ислоҳоти фарогири он тибқи барномаи Созмони Милали Муттаҳид 80 ташаббуси дабири кул оид ба низоми огоҳии бармаҳал барои ҳама ва иқдомҳои дар сатҳи ҷаҳонӣ қабулшудаи Тоҷикистон аз ҷумла доир ба ҳалли масоили обу иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва мубориза бо терроризму ифротгароӣ гуфтугӯи судманд сурат гирифт. бо таассуф зикр гардид ки то соли 2030 танҳо 35% ҳадафҳои рушди устувор татбиқ мегарданд. ба таъкиди сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастрасии васеъ ба ин ҳадафҳо истифодаи муассир аз технологияҳои рақамӣ аз ҷумла зеҳни сунъӣ муҳим мебошад. таваҷҷӯҳи зиёд ба омодагӣ ба конфронсҳои оби Созмони Милал 2026 ва 2028 ки дуввумӣ дар шаҳри Душанбе баргузор хоҳад шуд зоҳир гардид. ҳамчунин тақвияти ҳамкорӣ барои бартарафсозии таҳдиду хатарҳои вобаста ба терроризму ифротгароӣ, низоъҳои мусаллаҳона дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон ва дарёфти роҳҳои сиёсию дипломатии ҳалли онҳо зарур дониста шуд. 23 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк бо директори идории Бонки ҷаҳонӣ хонум Анна Биерде мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ раванди ҳамкории Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бонки ҷаҳониро яке аз шарикони асосии рушди Тоҷикистон номида ба роҳбарияти он барои ҳамкории судманд изҳори сипос намуданд. ба рушди ҳамкорӣ дар бахши гидроэнергетика ва маблағгузории лоиҳаҳои ин соҳа таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. оид ба таъмини рушди босуботи соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллии Тоҷикистон аз қабили саноат, кишоварзӣ, инфрасохтору коммуникатсия, рақамикунонӣ, маориф, бахши хусусӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, инчунин беҳбуди вазъи иҷтимоии аҳолӣ, табодули судманди афкор,
جریان گرفت. تطبیق با ثمر برنامه عملیات سیاست رشد و تهیه استراتژی نوی همکاری میان تاجیکستان و بانک جهانی برای 5 سال من بعد از موضوعهای دیگری صحبت بود. مصاحبان اطراف پیامدهای تغییریابی اقلیم و اوضاع مرکب منطقه و جهان که به تطبیق نقشه‌ها و دورنمای رشد تأثیر منفی میرسانند اندیشه‌رانی نمودند. گفتگوی سودمند همچنین عاید به دیگر مسئله‌های مورد توجه مشترک صورت گرفت. 23 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри ню-йорк дар мубоҳисаҳои иҷлоси 80-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид иштирок ва суханронӣ намуданд. The Assembly will hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan. I request the protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. محترم رئیس، محترم دبیر کل، خانم‌ها و جنابان، امروز که ما از 80مین سالگرد قبول آیین‌نامه سازمان ملل متحد تجلیل می‌نماییم، همه کشورهای عضو را به این مناسبت صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گویم. پوشیده نیست که عین حال جهان معاصر به حالت نااستواری و نامعینی و پیچیدگی‌های رسو افزون روبرو گردیده است. اختلافات گیوسیاسی، تلاش‌های از نوسازی نظامی، مناسبت‌های بین المللی، مخالفت و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم و دیگر خطر و خطرهای امنیتی برای صلح و آسایش پایدار تهدیدهای جدی ایجاد کردند. در برابر این عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و افزایش نابرابری اجتماعی به روند رشد استوار گلوبالی محدودیت‌ها وارد می‌کنند. در چنین شرایط مرکب و تغییریابنده نقش سازمان ملل متحد همچون منبر مکالمه، همکاری و تحکیم صلح و امنیت در جهان بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. از این لحاظ کشورهای ما را ضرور است که در عملیه بین المللی جهت حفظ این اصالت بازگشت به رعایت کامل حقوق بین المللی یکجا و پیوسته تلاش ورزند. در این روند اینچنین تحکیم همکاری برابر حقوق میان دولت‌های خرد و بزرگ همچون اقدام مهم و سری وقتی ارزیابی می‌گردد. محترم رئیس، استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 با هدف‌های رشد استوار کاملا همصدا است و ما جانبدار تطبیق پوره و سری وقتی این بند روزنامه جهانی میباشد. متاسفانه دولت‌های رو به ترقی خصوصا کشورهای کوهستانی و محصور در خشکی در راه دسترسی به این هدفها با دشواری‌ها و مشکلات زیاد روبرو میباشند. آنها بخصوص کشورهای آسیب پذیر ضرورت اندیشیدن چاره‌های جدی را جهت تأمین مبلغ‌زایی، رشد استوار و بهتر نمودن دسترسی به منبع‌های مالیوی احساس می‌کنند. با وجود تلاش‌های دستجمعانه در این جهت حجم مبلغ‌زایی جامعه جهانی برای رشد استوار همانا طلبات موجوده را قانع کرده نمی‌تواند. چون این حالت واکنش سری وقتی جدا نبودن مبلغ‌های علاوه‌ای و بازنگری روش‌ها را وابسته به نظام بین المللی مالیوی تقاضا می‌نماید. تاجیکستان از اصلاحات مؤثر
و عادلانه وسیله‌های مالیوی بین‌المللی جانبداری می‌کند. در مرحله کنونی ما شاهد سطح نابرابری رشد اقتصادی دولت‌ها می‌باشیم و در عملیه رفع این حالت نقش کشورهای مترقی و ساختارهای بین المللی مالیوی می تواند مؤثر باشد. بسیاری از کشورهای رو به ترقی و کم ترقی آسیب پذیر همانا زیر تأثیر پیامدهای بحرانهای اقتصادی و مالیوی، کمبزاعتی، بیماری‌های سرایتی از جمله کووید، آفت‌های طبیعی و ناامنی آذوقه‌واری قرار دارند. آنها به اندیشیدن تدبیرهای مؤثر در سمت دستگیری مالیوی از جمله ساقط کردن قرضها نیاز دارند. از نگاه ما امروز وقتی آن رسیده است که سر این موضوع عمده جداً فکر کنیم. حاضرین گرامی، امروز مشکلات مربوط به تغییریابی اقلیم در کشورهای گوناگون سیاره از جمله تاجیکستان باعث ایجاد مانعهای جدی در راه نائل شدن به هدفهای رشد استوار گردیدند. کشور ما نیز که 93% حدودش از کوهستان عبارت است، از پیامدهای منفی این روند نگران می باشد. تغییریابی دور هیدرولوژی و آبخیزی و خشکسالی‌های پی در پی، اینچنین خاکباریش‌های شدید در طول چند ده ساله اخیر به ذخیره‌های آبی و انرژتیکی و امنیت آذوقه‌واری تاجیکستان تأثیر بی‌واسطه می‌رسانند. ما بر اثر آفت‌های طبیعی مربوط به آب همه ساله ضرر جدی مادی و مالیوی می‌بینیم. متاسفانه این حادثه ها در اکثر مورد باعث تلفات جانی و از بین رفتن انفراستراکچور حیاتاً مهم می‌گردند. عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و بالاروی حرارت باعث آبشوی با سرعت پریخ‌ها و بد شدن حالت اکوسیستم‌های بحر و اقیانوس‌ها گردیدند. میخواهم یادآور شوم که تابستان سال جاری تاجیکستان از کنفرانس سطح بلند عاید به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه میزبانی کرد. این همایش اهل جامعه جهانی را به مقصد بررسی مسائل مربوط به مشکلات کریوسفر گردی هم آورد. لازم به یادآوری است که تا امروز از 14,000 پریخ تاجیکستان که یکی از سرچشمه‌های اساسی آب آشامیدنی در منطقه می باشد، زیاده از 1,300 عدد آن پر آب شده است و سرعت آبشوی پریخ‌های ما در حال افزایش قرار دارند. این در حالی است که پریخ‌ها و دیگر منبع‌های آب تاجیکستان تا 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. ما را می‌باید در روند حل مشکلات وابسته به سرچشمه حیات انسانیت یعنی آب بی‌طرف نباشد. حاضرین ارجمند، تاجیکستان در ساحه دیپلماتی آب موقعی فعال دارد. کشور ما در دایره ابتکار نوبتی خود در ساحه آب در چارچوب تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در همکاری با شریکان بین المللی خویش تدبیرهای عملی می‌اندیشد. من از کشورهای عضو و جانبهای منفعتدار دعوت می‌نمایم تا در کار چهاربینی نوبتی روند آب دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد شرکتی فعال داشته باشد. این چهاربینی بی‌شبهه به ادامه عزم و تلاش‌های مشترک ما
در دایره روزنامه عمل آید به آب تکانی تازه خواهد داشت. ما باور داریم که آن همچنین برای آمادگی به کنفرانس آبی سال 2028 سازمان ملل در شهر دوشنبه زمینه استوار خواهد شد. محترم رئیس، اینستیتوت‌های قوی و معرفت حقوقی پایه جامعه عادلانه و استوار می باشد. امروزها جامعه جهانی شاهد نادیده گرفتن و پایمال شدن معیارهای حقوق بین المللی گردیده است که پایدیوار نظم و نظام و صلح و ثبات در جهان به حساب می روند. ما به ضرورت رعایت قطعی قانون‌های بین المللی و در چارچوب قانون حل و فصل نمودن همه گونه نزاع و اختلاف تاکید می نماییم. با درک عمیق این واقعیت تاجیکستان پیشنهاد می نماید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امکانیت اعلان نمودن سال بین المللی معرفت حقوقی را مورد بررسی قرار دهد. ما از همه دولت‌های عضو دعوت می نماییم که به این تشبث همراه شوند و فرهنگ جهانی شفافیت و عدالت را تقویت بخشند. خانم ها و جنابان، تطبیق با سرعت تکنولوژی‌های رقمی و استفاده درست ذهن صنعی می تواند به روند عملی سازی هدف‌های رشد استوار مساعدت نماید. من از همه کشورهای عضو برای جانبداری از پیشنهاد تاجیکستان آید به قبول قطعنامه مخصوص زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نو برای رشد استوار در آسیای مرکزی اظهار سپاس می نمایم. اطمینان دارم که قطعنامه 25 ایول سال جاری از جانب مجمع عمومی قبول گردیده همچون وسیله اساسی استفاده بخطر و عادلانه ذهن صنعی در منطقه ما خدمت خواهد کرد. در این زمینه تأسیس مرکز منطقوی ذهن صنعی را در شهر دوشنبه صلاح کار می شمارم. این مرکز بی‌شبهه می تواند برای اندازی تشبث و لایه‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی در سمت ذهن صنعی مساعدت نماید. قابل ذکر است که همزمان با مکمل گردیدن تکنولوژی‌های رقمی تهدیدهای نوی امنیتی بخصوص جنایت‌های کیبری نیز می‌افزایند. در این زمینه ما تاکید می‌نماییم که امنیت کیبری باید جزء مهم امنیت دست جمعی باشد. واضح است که در برابر جنایت‌های کیبری، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فرامیلی تا حال تهدید جدی به امنیت جهانی می باشد. تاجیکستان جانبدار توسعه منبع همکاری بین المللی در ساحه امنیت جهانی در زمینه روند دوشنبه آید به مبارزه با تروریسم می باشد. ما آماده ایم در دایره این روند همکاری سازنده را با نهادهای بین المللی و دولت‌های عضو سازمان ملل جهت تقویت مقاومت به خطر و تهدیدهای امنیتی ذکر شده براه مانیم. برای نظریم که نهادهای دخلدار سازمان ملل بخصوص دفتر آن آید به مبارزه با تروریسم می توانند در تطبیق همه جانبه استراتژی‌ها و برنامه‌های گلوبالی ضد تروریستی سهم مؤثر گذاشته دستگیری کشورهای عضو را در این سمت تقویت بخشند. حاضرین محترم، تاجیکستان جانبدار حل و فصل همه اختلافات و نزاع‌ها با راه‌های سیاسی و دیپلماتی میباشد. ما باید تلاش‌های خود را در راه رسیدن به صلح پایدار و فراگیر در اساس حقوق بین المللی دوچند تقویت بخشید.
یک سال پیش من از این منبر پیشنهاد کردم که قطعنامه مخصوص سازمان ملل عاید به اعلان کردن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده مورد بررسی قرار داده شد. با گذشت 1 سال مسئله قبول چنین قطعنامه اهمیتی باز هم بیشتر پیدا نموده است. در شرایط پرتضاد دنیای امروزه تشبث مذکور برای برآمدن همکاری در سطح بین المللی به خاطر رسیدن به صلح استوار شرایط فراهم خواهد آورد. من از تمام کشورهای عضو دعوت می نمایم که پیشنهاد مذکور را هم برای ثبات زندگی امروزه ما و هم حیات بهتری نسل‌های آینده دستگیری نماید. خانم‌ها و جنابان، ما موقع اصولی خود را در مسئله فلسطین تاکید می‌کنیم. بر آن نظریم که صلح پایدار در خاورمیانه تنها در اساس تطبیق قطعنامه‌های سازمان ملل و فرمول 2 دولت امکان پذیر است. در این ضمن ضرورت حل مسئله مذکور را تنها توسط مذاکرات و راه‌های دیپلماتی با رعایت حقوق بین المللی علی خصوص مقررات آیین‌نامه سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌نماییم. ما دعوت می‌کنیم که در غزه آتش بس استوار برقرار و دسترسی کمک بشردوستانه تأمین کرده شود. تاجیکستان همچنین جانبدار تأمین صلح و ثبات، امنیت کامل و رشد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان همسایه می باشد. ما آماده ایم به این روند مساعدت نماییم و در این جاده جامعه بین المللی را به رسانیدن کمک بشردوستانه خصوصاً به منطقه های از خشکسالی و زمین لرزه شدید آسیب دیده دعوت می نماییم. حاضرین محترم، تاجیکستان از اصلاحات فراگیر نظام سازمان ملل متحد ضمن تشبث برنامه سازمان ملل متحد 80 سازمان ملل متحد 20 و دیدی دبیرکول عاید به نظام معاصر سازمان ملل جانبداری می نماید. در برابر این ما از پیمان به خاطر آینده همچون اقدام مهمی دستجمعانه در راه پیشبرد صلح و رشد استوار استقبال می نماییم. این اقدامات آرمان‌های مشترک و اراده عمومی جامعه جهانی را در امر واکنش به تهدیدهای معاصر و بنیاد زمینه استوار برای نسل‌های آینده تجسم می نمایند. ما بار دیگر ضرورت تقویت نقش کلیدی و هم آهنگساز سازمان ملل متحد را در تأمین صلح و آسایش فراگیر تأکید می نماییم. تنها با اعتماد، همکاری و اراده استوار ما می توانیم آینده عادلانه، صلح‌آمیز و استوار را برای کل انسانیت بنیاد نماییم. تاجیکستان در امر دسترسی به این هدفها و حل دیگر مسائل حل طلبی روزنامه جهانی آماده همکاری‌های مشترک با کشورهای شریک و تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد می باشد. از توجهتان سپاسگزارم. در فراورد سفر به شهر نیویورک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری فرانسه محترم امانوئل ماکرون ملاقات نمودند. در واخوری مسائل وابسته به گسترش رابطه‌های دوجانبه و همکاری در دایره سازمان‌های بین المللی دایر به پیشبرد تشبث‌های مشترک دو کشور از جمله در موضوع‌های آب و اقلیم بررسی شد. همچنین اطراف دیگر مسائل مورد توجه دو جانب گفتگوی صدمند صورت گرفت.
23 сентябр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ барои иштирок дар форуми сеюми байнипарламентии кишварҳои осиёи марказӣ бо сафари корӣ вориди шаҳри бишкек шуданд. гузориш дар ин хусус. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо сафари корӣ ҷиҳати иштирок дар форуми сеюми байнипарламентии кишварҳои осиёи марказӣ ба шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии манаси шаҳри бишкек раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро муовини раиси жогоргу кенеши ҷумҳурии қирғизистон, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии қирғизистон ва дигар шахсони расмӣ самимӣ истиқбол гирифтанд. дар шаҳри бишкек раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар форуми сеюми байнипарламентии кишварҳои осиёи марказӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. маврид ба зикр аст ки моҳи июли соли 2022 зимни вохӯрии чоруми машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ бо мақсади таҳкими ҳамкории амалии мақомоти намояндагӣ ва қонунгузори кишварҳои осиёи марказӣ ва рушди минбаъдаи робитаҳои мутақобилаи минтақавӣ ва шарикии стратегӣ баргузории форуми байнипарламентии кишварҳои осиёи марказӣ ба мувофиқа расида буд. форумҳои қаблӣ дар шаҳри туркистони ҷумҳурии қазоқистон ва шаҳри хиваи ҷумҳурии ӯзбекистон доир гардида ба таҳкими ҳамкории байнипарламентӣ ва тавсияи муколамаи минтақавӣ мусоидат намуданд. зимни суханронӣ муҳтарам рустами эмомалӣ зикр намуданд ки баргузории мунтазами форуми мазкур нишонаи эҳтиром ба арзишҳои ҳамгироии минтақавӣ ва ифодаи талоши устувори кишварҳои минтақа дар роҳи таҳкими эътимод, муколама ва ҳамкорӣ бар нафъи мардумони осиёи марказӣ мебошад. бо қаноатмандӣ зикр гардид ки минтақаи осиёи марказӣ ба шарофати сайъу талошҳои созанда ва сиёсати пайгиронаву босуботи сарони давлатҳои он имрӯз тадриҷан ба минтақаи ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судманд табдил меёбад. муҳимтар он аст ки аз самараи барқарории фазои сифатан нави дӯстӣ, ҳамкорӣ ва эътимод дар минтақа пеш аз ҳама халқҳои ба ҳам дӯсту бародари осиёи марказӣ баҳравар мегарданд. дар доираи рӯзномаи форум иштирокдорон масъалаҳои мубрами ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ, танзими муҳоҷирати меҳнатӣ ва рушди рақамикунонии иқтисодиётро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз рӯи ин масъалаҳо дар бахшҳои алоҳидаи форум муҳокимаҳои судманд сурат гирифтанд. бо натиҷагирӣ аз кори ҷаласаи шӯро декларатсияи бишкек қабул карда шуд. дар ҳошияи форуми сеюми байнипарламентии кишварҳои осиёи марказӣ дар шаҳри бишкек раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси сенати олии маҷлиси ҷумҳурии ӯзбекистон Танзила Нарбаева мулоқот намуданд. зимни суҳбат ҷонибҳо аз раванди ҳамкории судманди байни маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва сенати олии маҷлиси ҷумҳурии ӯзбекистон аз ҷумла дар чорчӯби созмонҳои минтақавӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. ба рушди ҳамкории мутақобилан судманди ду давлат дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, фарҳангиву башардӯстӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба масъалаҳои рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуданд. худи ҳамин рӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ пас аз анҷоми сафари корӣ дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон ва иштирок дар кори форуми навбатии байнипарламентии кишварҳои осиёи марказӣ ба ватан баргаштанд. бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ бо меваҳои аз лиҳози экологӣ тоза кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод бо истифода аз навъҳои беҳтарини себ ба маслиҳати мутахассисони соҳа сол аз сол ҳосили боғҳоро баланд мебардоранд. шарҳи бештар дар таҳияи Гулчеҳраи Саттор. иқлими ноҳияи Тоҷикобод барои рушди соҳаи боғдорӣ хеле мувофиқ аст. дар ин диёри хушманзари кӯҳистон навъҳои беҳтарини себ аз ҷумлаи хубонӣ, навъҳои пешпазаки маҳаллӣ, навъҳои маъмулу серхаридори крепсон, голден ва самаринкою ҷонатан парвариш ва истеҳсол мегардад ки бо сифати баланду таъми хосашон фарқ мекунанд.
سهمداران خوجگی دهقانی سیفالله در دهات نوشار ناحیه تاجیک‌آباد در 2 گکتار زمین باغ سیب بنیاد کرده‌اند که همه ساله از این باغ می توانند تا 35 تن میوه باصفت به دست آورند، زیرا از 1 گکتار در نتیجه مهنت و رعایت اگرتکنیک پرورش خوجگیداران زیاده از 160 سنتنر حاصل به دست می آورند. برای گرفتن حاصل بلند و باصفت خوجگیداران غذای سری وقتی و نگاه بینی همه جانبه نهالها را به راه مانده امروز از ثمر مهنت زندگی با برکت و روزگاری آباد دارند. باغ در مساحت 2 گکتار 960 نهال 5 نوع سیب در همینجا کشوندگیم. خوبانی، کرپسون، گلدن، جوناتان، سامرینکا همین رو ما پرورش کرده هستیم که هر ساله حاصل خوب ما به دست میاریم. میدان عمومی باغ‌ها در این ناحیه همگی 1670 گکتار را تشکیل می‌دهد و به قول باغداران امسال حاصل میوه خیلی فراوان است. باغداران اصیل با بلند برداشتن محصولناکی باغ‌ها اقتصادیات خانوادگی خود را مستحکم نموده در این برابر سبد استعمالی را با میوه‌های تر و تازه و با صفت کوهستان تأمین می‌نمایند. از 10 تا 15 اکتبر حاصل قانداری سر می شود. هستند خریدارایی که میگیرن میبرن به شهر شنبه به ناحیه مثال ولایت ختلو. خوجگیداران کوشش می نمایند که نوهای سمرینکای خوبانی را بیشتر نمایند، زیرا این نوع سیب ها برای نگهداری و صادرات خیلی موافق است. شاخه های از سرباری سرازیر شده از مهنت و زحمت و دلگرمی صاحبانش به این پیشه است که با محبت به خاطر فراوانی بازار و قانع گردانیدن طلبات استعمالی اهالی با میوه های خوشصفت کوهستان همه جانبه تلاش نمودند. مردم سربلند این ناحیه با استفاده از شرایط خوب طبیعی در قطعه های زمین نزد حولگی نیز برابر دیگر زراعت از درختان میوه دهنده حاصل فراوان به دست می آورند، زیرا اقلیم کوهستان دیار برای استحصال میوه های شهدبار سازگار است. در ناحیه میر سید علی حمدانی موسم جمع‌آوری حاصل پخته و شالی شروع گردیده. فعالیت مهنتی خوجگیداران در این سمت جریان دارد. کشاورزان برای بی‌طلب جمع‌آوری محصولات دسترنجشان پیوسته از امکانات موجوده ثمرناک استفاده برده، همزمان کشت تکراری را نیز به طور وسیع به راه مانده‌اند. گزارش علیم ناصرزاده. کشاورزان ناحیه میر سید علی حمدانی دسترسی به قطعه‌های زمین کارم، تامین امکانات موجوده و فراهم بودن شرایط مساعد کشت و پرورش همه نمود محصولات کشاورزی را ثمره پایداری استقلال دولتی می‌دانند. حالا که موسم جمع‌آوری حاصل پخته شروع گردیده است، خوجگیداران و سهامداران بهر رویانیدن محصول دسترنجشان یکدلانه مهنت کرده ایستادند. نشأه‌نمای خوب و بارآوری نهالان پخته و فراوانی محصولات در صحرا بوده که در نتیجه انتخاب درست تخمی‌های خوشصفت و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی میسر شده است، نشان از مهنت صادقانه دهقانان است. طبق معلومات سال روان در اساس اجرای نقشه دورنما کشاورزان ناحیه در میدان 6000 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذرانیده بودند. امسال بار نخست زحمتکشان ناحیه اصول معاصر کشتی زیر پلیونکه پنبه‌دانه را در مساحت عمومی 50 گکتار تجربه کردند. عین حال از حاصل مهنتشان اظهار قناعتمندی داشته مقصد دارند که در آینده میدان کشت پنبه‌دانه را با این شکل نو و منفعت آور زیر پلیونکه باز هم وسیع نمایند. نقشه دورنمای حاصل پخته در ناحیه میر سید علی حمدانی 12100 تن معین گردیده تا امروز 4000 تن جمع‌آوری شده است. خوجگیداران از هر گکتار زمین پخته از 15 تا 20 سنتنر حاصل به دست می آورند که چنین نشان داد در قیاس به سال قبلی بیشتر ارزیابی می شود. در برابر پخته‌کاری اینچنین شالیکاری نیز از بخش مهم و رشد یافته ساحه کشاورزی ناحیه و شغل دائمی و سردرآمد ساکنان محسوب می‌یابد. برای پرورش این نوع زراعت در ناحیه امکانات‌های مساعد فراهم بوده، دهقانان همساله در نتیجه مهنت اهلانه حاصل فراوان به دست می‌آورند. عین زمان موسم جمع‌آوری حاصل شالی در ناحیه آغاز یافته، مهنتکشان در این سمت تشبث فعال دارند. شالیکاری یکی از بخش‌های مهمی ساحه کشاورزی به حساب رفته. 775 هکتاری که در ناحیه می شود اصلا در جماعت‌های دیات خوجامی و دشت گلوک زننده می شود. این زمان در صحرا دهقانان به
дара ва ҷонварии ҳосили шолӣ оғоз намуда кор дар ин самт бо сурат идома дорад. фаъолияти меҳнатии кишоварзони ноҳия тадриҷан беҳтар гардида дар ин замина ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ низ рӯ ба афзоиш дорад. ба роҳ мондани кишти такрорӣ яке аз василаҳои муҳиму асосии таъмини фаровон ҳосилӣ дониста мешавад. деҳқонон ҳамасола аз ҳар қитъа замин аз 2 то 3 ҳосил ба даст меоранд. ҳоло нашӯнамои кишти такрории картошка дар ноҳия хуб ба назар мерасад. дар самти кишту парвариши картошка ҳамчун маҳсулоти ғизоии асосӣ низ кишоварзон ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидаанд. ҳадафи асосии фаъолияти кишоварзон афзоиш додани ҳаҷми маҳсулоти истеъмолӣ ва таъмини бозорҳои маҳаллӣ бо маводи ғизоӣ мебошад, ки муҳимтарин омили рушди иқтисодиёти кишвар ва болоравии сатҳи некуаҳволии мардум дониста мешавад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ахбор. меваҳои тару тозаи Тоҷикистон ҳамеша дар бозорҳои хориҷӣ шӯҳрати баланд доранд. ангури ширину хуштамъи тоҷикӣ имрӯз ба яке аз маҳсулоти серхаридор табдил ёфта, равобити содиротии кишвар бо Федератсияи Русия вусъат ёфтааст. дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба ва бо мақсади тақвияти содироти маҳсулоти кишоварзӣ даҳҳо тонна ангур аз Тоҷикистон ба шаҳри Пенза содирот гардид. Иброҳим Назруллозода ва Хуршеди Саидаҳмад аз Федератсияи Русия гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ намоед. имрӯзҳо ҷумҳурии Тоҷикистон содироти маҳсулоти кишоварзиро ба кишварҳои гуногуни олам аз ҷумла Федератсияи Русия ба роҳ мондааст. дар ҳамин замина содироти ангур аз боғоти Тоҷикистон ба вилояти Пензияи Федератсияи Русия амалӣ гардид. тибқи иттилои масъулин, ҳаҷми содироти ангур дар ин мавсим афзоиш ёфта. танҳо дар моҳи сентябр даҳҳо тонна ангури баландсифати истеҳсоли Тоҷикистон ба Русия интиқол дода шудааст. дар қатори дигар шаҳрҳои Федератсияи Русия дар шаҳри Пенза маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон, хоса меваҷоти он талабгорони зиёд дорад. ангури содиротӣ бо риояи талаботи стандартҳои байналмилалии тозагӣ ва сифат дар банду басти махсус тавассути нақлиёти яхдондор интиқол дода мешавад. ин иқдом бо мақсади таъмини бозорҳои хориҷӣ бо маҳсулоти тару тоза ва ҳамзамон дастгирии боғдорон роҳандозӣ гардидааст. ҳамасола ба шаҳри Пензаи Федератсияи Русия аз Тоҷикистон даҳҳо меваҳои болаззату хуштаъм аз ҷумла ангур оварда мешавад. ангури Тоҷикистон дар ин ҷо талаботҳои зиёд дорад. имрӯз дар доираи шартномавӣ ва ҳамкории дуҷонибаи имконияти фарроҳ барои соҳибкорон муайян аст то молу маҳсулоти заруриро аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия интиқол диҳанд. ҳамкории мутақобилан судманд дар соҳаи хариду фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ сол то сол густариш меёбад. ба гуфтаи коршиносон, иқлими мусоиди Тоҷикистон ва таҷрибаи бои боғпарварони маҳаллӣ шароити хуб барои парвариши ангури хушсифат фароҳам овардааст, ки дар бозорҳои байналмилалӣ рақобатпазир мебошад. Иброҳим Назруллозода, Хуршеди Саидаҳмад, Федератсияи Русия, Ахбор. шудгори заминҳо тавассути тракторҳои тасмачарх имкон медиҳад, ки коркарди аввалияи хок дар сатҳи зарурӣ анҷом дода шавад. тибқи маслиҳати олимони соҳа, тракторҳои тасмачарх, ки дорои қувватнокии зиёд аст, заминро тибқи қоидаҳои агротехникӣ шудгор намуда барои парваришу нашунамои дилхоҳи зироат заминаи хуб фароҳам меорад. Ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. то 10-15 сентнер зиёд шудани ҳосили пахта аз 1 гектар натиҷаи шудгор тавассути тракторҳои тасмачарх аст. таҷрибаи солҳои пешин нишон дод, ки шудгори замин тавассути тракторҳои чархдор ба он варда расонидааст, ки қисмати поёнаи хок сахт гардад ва барои нашунамои пахта, ки тиреша маҳсуб меёбад, монеа эҷод кунад. чуқурии шудгор барои пахта ва дигар ҷуръатҳои техникӣ бояд то ҳадди имкон ҷавобгӯи талаботи қоидаҳои агротехникӣ аз 35 то 45-50 сантиметрро ташкил диҳад. имрӯз барои гузарондани шудгори босифат хеле аҳамияти ҷиддӣ додан дар кор. ҳосилнокӣ зиёда аз 10-15 центр зиёд мегардад. мо аллакай муқоиса кардем, пахтара гирем агар зиёда аз 40 сантиметр 45 сантиметр шудгор гузарондагӣ ҳосилнокиш 15-20 центнер зиёд гардидааст.
برای انجام دادن شدگار و قاعده‌های آگروتکنیکی فصل‌های تیرماه و زمستان دوره بهترین است. گرچنده پس از باران‌های تیرماهی زمین نمناک گردد هم، ولی قسمت پایانی زمین پورا با نمی تامین نمی‌گردد. برای پورا مساعد گردیدن زمین و ذخیره کافی نمی، گذراندن شدگار تیرماهی و زمستانه در چقوری معین توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ بس مهم است. زمین کمتر فشار می‌آورد تراکتور تسمه‌چرخ و در حالت کم فشار آوردن آن قبط خاکی که حاصلناک است او سخت نمی‌شود. تراکتور تسمه‌چرخ این عامل اساسی حاصل خوب گرفتن است، چه از جهت اقتصادی چه از جهت حاصلناکی. با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان جهت رشد مکانیک‌کنی ساحه کشاورزی و بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌ها تدبیرهای مشخص اندیشیده برای با صفت و طبق قاعده‌های اگروتکنیکی شدگار نمودن زمین‌های پخته و دیگر زراعت‌های کشاورزی تراکتورهای تسمه‌چرخ دارای 130 140 و 190 قوه اسب را از کشورهای پیشرفته جهان وارد و دسترس خواجگیداران نموده ایستادند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرالیزینگ تراکتورهای تسمه‌چرخ وارد نموده. ما برای دستگیری خواجگی‌هایی که امروز با طریق حتی خریداری کردن میتونن، با طریق لیزینگ هم گرفتن میتونن، مرکزهای خدمترسانی تکنیکی در شهر نویا تأسیس داده شدگی است و در این مرکزها علاقه تراکتورهای تسمه‌چرخ وجود دارند. کارکرد اولیه خاک برای حاصل آینده اساسی محسوب یافته شدگار تیرماهی و زمستانه زمین را به موسم آینده و کشتی بهاری آماده و آبیاری زمین ها را بهتر می کند که در نتیجه به قبط های چقوری آن ماده های ارگانیکی وارد می شوند. مقصد شدگار تیرماهی و زمستانه نه تنها در تمام قبط خاک برابر تقسیم کردن ماده های ارگانیکی بلکه زیر خاک گذاشتن باقی مانده رستنی ها و علف های بیگانه این چنین ماده های غذایی می باشد. مهمتر از همه شدگاری که توسط تراکتورهای تسمه‌چرخ گذرانده می شود برای زیاد نمودن نمناکی زمین ها و هوا دادن قبط های چقوری زمین زمینه مساعد فراهم می آورد. پیش از همه باید شدگاری خوب کنیم و در همین حالت ما باید تراکتورهای تسمه‌چرخ را بسیارتر استفاده بریم. ممکن دهقان و فرمرها هستند که دسترس کردن نتوانند تراکتور تسمه‌چرخ. خوشبختانه امروز مرکزهای خدمترسانی تراکتوری هستند که در هر یکی آنها تراکتور تسمه‌چرخ در توازنشان هستند و در خدمت همه وقت در دهقان و فرمرها میباشند. مسئولین کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان جهت تامین نمودن خواجگیداران با تکنیک‌های ماشین‌آلات معاصر بسیار عمله مقصد گذاشته است که من بعد نیز واردات تراکتورهای تسمه‌چرخ پراقتدار را ادامه داده در بلند برداشتن حاصلناکی زمین‌های پخته و دیگر زراعت‌های کشاورزی سهم مناسب می‌گذارند. ободонӣ дар маҳал дар раванди корҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ бо саҳми сокинону соҳибкорон дар ҷамоати деҳоти пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз зиёда аз 13 километр роҳҳои байни деҳаҳо асфалтпӯш карда мешаванд. гузориш дар ин хусус. сазовору шоиста ва дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҳадафҳои ободгаронаи ҳукумати кишвар дониста мешавад. дар партави дастуру ҳидоятҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар сокинону соҳибкорони ҷамоати деҳоти пахтаободи ноҳияи шаҳри Туз иқдом гирифтанд ки ҷиҳати таъмини бехатарии роҳу нақлиёт роҳҳои байни деҳаҳоро таъмиру мунфарш намоянд. тибқи иттилоъ роҳҳои маҳаллии деҳоти мазкур 124 километрро ташкил дода то имрӯз тақрибан 50% роҳҳои ба таъмир ниёз доштаи маҳал бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ватанӣ таъмиру асфалтпӯш карда шуданд. раи мо камтар вайрон буд, рафту омад камтар қиинтар буд, ба деҳа ба ноҳия рафтан камтар азоб мекашидем. иқдом гирифтем ки ҳамин раъра пурра ба асфалт карда истодем. ин мавсим аҳли ҷамоатчигии деҳоти мазкур бо маблағи 2 миллион сомонӣ 13 километр роҳҳои маҳаллиро мунфарш намуданд ва таври мушоҳида шуд барои анҷоми боқимонда корҳои таъмиру мунфаршнамоӣ 500 тонна муми моеъ ва ашёи хоми роҳсозӣ захира карда шудааст. дар ин иқдоми ободгаронаи аҳли деҳот зиёда аз 7 техникаи соҳа ҷалб гардида сокинон саъю талош доранд ки бо истифода аз рӯзҳои мусоиди корӣ асфалтпӯшкунии роҳҳои байни деҳаҳоро ба анҷом
انجام رسانند. گفته شد که حالت قبلی راههای دهات به رفت و آمد مکتب بچگان به مؤسسه‌های تعلیمی و نقلیات ساکنان به مرکز ناحیه چندان مساعد نبود، بلکه مشکلی هم ایجاد میکرد. همکنون با پورا تعمیر و منفرش گردیدن راههای مذکور ساکنان می توانند آزادانه و به مشکلی از چنین راههای تخت و هموار گذر نمایند. هدف ساکنان ناحیه شهر توس آبادگردانی محل، تامین اینفراستراکچور ضروری برای ساکنان و آباد و زیبا گردانیدن یک گوشه دیار ارزیابی می‌گردد. عین زمان باشندگان این دهات تصمیم دارند که بعد از پورا منفرش نمودن راهها همچنین کوچه‌های محل را نیز چراغان نموده در سبز و خرم گردانیدن محیط اطراف حصه گذاری نمایند. سمندر شایف، موسی نور محمد، دولت فیض الله، ناحیه شهر توس، اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغ برابر سهمگذاری صاحبکاران جهت بنیاد انشاءات خدمترسانی از حساب بودجت دولتی ساختمان 100 انشاءات لایحه‌ای مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی مجمع ورزشی فرهنگی ادامه دارد. گزارش همکاران ما. در تطبیق اجرای نقشه‌های رشد محل بهر استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد وابسته به احتیاجات بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی، مرکز و خانه‌های سلامتی، کلوب و کتابخانه‌های نو، باغ و گلگشت‌ها، منفرش راه‌ها، ساختن پل نقلیاتگر، تشکیل کارگاه و کارخانه‌های نو، کشیدن خط آبی نوشاکی و در محله‌های نو اهالینشین تشکیل اینفراستراکچور را در بر گرفته، همین این با مقصد فراهم آوردن شرایط بهتری کار و خدمترسانی، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی عملی می‌شود. با دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد نقشه چهاربینی‌ها تهیه و در دایره آن دوام سالهای 2022-2026 تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب بودجت دولتی ساختمان بیش از 100 انشاءات کلان و لایحه‌ای در شهر و ناحیه‌ها راه‌اندازی گردیده است. با مقصد بهتر کردن شرایط اجتماعی، تامین کارمندان ساحه‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، خدمتچیان دولتی با منزل استقامتی در محله هشتم شهر خوجند، ساختمان بنای نهاشیانه استقامتی ادامه دارد که با فرمایش اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد عملی می‌شود. ساختمان بنا سال 2023 آغاز گردیده، عین زمان 70% کارها به اجرا رسانیده شده است. از روی لایحه بنا عبارت از 45 خانه‌های 1، 2 تا 3 حجره‌ای بوده بهر زیست و زندگی خدمتچیان دولتی پیش بینی شده است. با مورد استفاده قرار دادن بنای نو، کارمندان ساحه‌ها، خدمتچیان دولتی که احتیاجات به منزل زیست را دارند، امکانات بهتری زندگی فراهم می‌گردد. بهر رشد ساحه سیاحی، قبول مهمانان و سیاحان، خدمترسانی سطح بلند به آنها، مهمانخانه خوجند واقع در شهر بوستان از تعمیر کلی برآورده، حدود انشاءات آباد و جای استراحت و فراغت فراهم آورده می شود. بنای مهمانخانه از 12 آشیانه عبارت بوده، دارای 155 حجره می باشد و بنابر استفاده سالهای طولانی نیاز به تعمیر کلی داشت. حالا کارهای تعمیری در همه حجره‌های استراحتی، مهمانخانه، مرکز فراغتی، آشخانه ادامه داشته، 45 نفر ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود راه نیک مشغول اجرای کار میباشند. از روی لایحه در برابر تعمیر حجره‌های مهمانخانه، صحن و حدود آن آباد، اینچنین در موضع کل شهری بوستان با تشکیل استراحتگاه برای سیر و استراحتی شهروندان، سیاحان امکانات بهتر فراهم آورده می‌شود. و روزهای تجلیل از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بعد تعمیر کلی این مکان آباد مورد استفاده قرار داده می شود که تحفه ارزنده به استقبال جشن ملی و دولتی می گردد. از 100 انشاءات لایحه‌ای که در دوام سالهای 2022-2026 از حساب بودجت دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد به نقشه گرفته شدند، بیش از 70 انشاءات ساخته مورد استفاده قرار داده شدند. اجرای تدبیرهای کلان حجم بنیادکاری و سازندگی محض ثمره استقلالیت دولتی، اقدام‌های عملی حکومت جمهوری تاجیکستان بهر آبادی شهر و ناحیه‌ها، بهتر شدن سطح کار و خدمترسانی به اهالی میباشد. در ناحیه رشت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد 404 انشاءات خواجگی خلق پیش بینی شده تا همین دوره سال جاری 226 انشاءات به استفاده داده شد. عین زمان کارهای ساختمانی در انشاءات باقی مانده وسعت دارد. گزارش در این خصوص.
در ناحیه رشت با مقصد عملی شدن نقشه چاره‌بینی‌ها بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری راه اندازی شده ایستاده است تا انشاءات بنیاد شونده در مهلت پیش بینی شده به استفاده داده شود. از جمله از 404 انشاءات بنیاد شونده 66 انشاءات اساساً به ساحه معارف و مؤسسه‌های تا مکتبی راست می‌آید که تا همین دوره از این شماره 38 بنای مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی با همه شرایط‌های ضروری برای خوانندگان و تربیت گیرندگان مورد بهره برداری قرار داده شد تا شرایط تحصیل مکتبچگان باز هم بهتر و خوبتر گردد، زیرا بیشتر بناهای تعلیمی بر اثر زمین لرزه سال جاری پوره خراب و ولنگار شده بودند. این است که بهر رفع عاقبت‌های زمین لرزه و بنیاد یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، وزارت معارف و علم جمهوری در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت با جلب یک قطار دانشگاه‌های شهر دوشنبه در ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی سهمی ارزنده گذاشتند. از جمله ساختمان 6 بنای مؤسسه تعلیمی در دهات دوردست از زمین لرزه ضرر دیده جماعت دهات هجبارک و اسکالان برای 672 جای نشست در یک بس جوابگو به طلبات ساختمانی در مدت 2 ماه انجام یافته. همزمان از حساب وزارت معارف و علم جمهوری بمبیز و کرسی و دیگر تجهیزات ضروری پوره تامین کرده شدند که عین زمان خوانندگان دهه گلخانی، هزار چشمه، یرخب، چقرک، بوستان، قلعه در بنای نوی زمانوی و با سیمخانه‌های کشاد و برهوا تحصیل دارند. تا همین دوره سال جاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای بیش از 15,000 خواننده جای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، بناهای تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی مورد بهره برداری قرار گرفته. در روند کارهای سازندگی سهم صاحبکاران هم نظررس می باشد. همین طبع کارهای سازندگی در دیگر انشاءات باقی مانده مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت ادامه داشته. کارگران بهره آن جد و جهد دارند که بناها در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند تا آموزگاران و خوانندگان از آنها سالهای طولانی استفاده برند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. امروز در اساس دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توسط 55 ماشین بیش از 1500 تن انگشت استحصالی وطنی به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان انتقال داده شد. برای با نرخ‌های ارزان دسترس نمودن محصولات در شهر و ناحیه‌های ولایت نقطه‌های علاهیده یارمارک فروش انگشت تأسیس داده شده است و ساکنان می‌توانند انگشت خوش‌صفت وطنی را با نرخ قریب 1.5 برابر از بازار ارزان خریداری نمایند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در دایره اقدام نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان، ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان اولین شده با انگشت خوش‌صفت وطنی تامین می‌گردند. صبح روز 24 سپتامبر سال روان بیش از 50 ماشین پر از انگشت به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان انتقال داده شد. اقدام مذکور سال ششم است که با دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو و کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک عملی می شود. مقصد اساسی یارمارک فروش انگشت با نرخ‌های ارزان این برای دستگیری اهالی پیش بینی شده است. اگر در ولایت مختار کوهستان بدخشان عین زمان نرخ انگشت زیاده از 2 سومانی را تشکیل دهد برای 1 کیلوگرم، در یارمارک فروش انگشت 1 برابر ارزانتر نرخ انگشت مقرر کرده شده است. در دایره یارمارک فروش انگشت تا فرارسی دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 5000 تن انگشت اعلی صفت کارخانه‌های وطنی به دیگر شهر و ناحیه‌های کشور از جمله ولایت سوغد، ختلان و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری دسترس می‌شود. یارمارک مذکور سنه‌های 25 تا 27 سپتامبر در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان برگزار کرده می‌شود.
ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир пеш аз ҳама ба танзим даровардани нарх дар бозор, дастрасӣ пайдо кардани сокинон бо ангишти арзону хушсифат ва истифодаи самарабахши он дар давраи тирамоҳу зимистон мебошад. Маврид ба таъкид аст ки имрӯз корхонаҳои истихроҷи ангишти Тоҷикистон метавонанд пурра талаботи аҳолиро бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ таъмин намоянд. аз рӯи нақша тақсими корвони мошинҳои ангишт дар навбати аввал аз ноҳияи Дарвоз оғоз гардида то дурдасттарин шаҳру ноҳияҳои Бадахшони кӯҳӣ идома меёбад ва ба оилаҳои имконияташон маҳдуд шахсони ниёзманд ангишт ройгон дастрас карда мешавад. иқдоми мазкурро сокинони кишвар ки ба беҳтаршавии шароити зиндагии онҳо мусоидат менамояд ҷонибдорӣ намуда анҷоми ҳамаи ин тадбирҳоро натиҷаи ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба дастгирии аҳолии шаҳру ноҳияҳои дурдаст ва таъмини зиндагии шоиста ба онҳо арзёбӣ менамоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, тансияту хонобод бошед.